کی صداقت والا نظام، عمر کی عدالت والا نظام، عثمان کے حیا والا نظام، علی کی شجاعت والا نظام، امیر معاویہ کی فراست والا نظام۔ سبحان اللہ کہنے میں ثواب ہوتا ہے۔ پوری توجہ رکھنا، یہ میں نے مختصر تمہید باندھی، اب میں موضوع کو شروع کرنے چلا۔ رب کائنات نے اپنی اس کتاب کا تعارف بڑے خوبصورت، جامع، معنی، فصیح و بلیغ و ادیب و عمیق انداز میں کرایا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں صرف 3 حرف بولے، 2 جملے بولے، 3 حرف، 2 جملے، اور ایسا جامع معنی تعارف کرایا کہ ان 3 حرفوں کے بعد اور ان 2 جملوں کے بعد کائنات کی ماں نے کوئی ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو اس کتاب پہ شک کرنے کی گنجائش نکال سکے۔ آؤ وہ تعارف آپ کے سامنے شروع کرنے چلا ہوں۔ کائنات کے رب نے جب اس کتاب کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں کیا، فرمایا الف لام میم، 3 حرف اور 2 جملے کون سے؟ پہلا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں قرآن کا تعارف بھی ہے، صداقت بھی ہے، حقانیت بھی ہے، گارنٹی بھی ہے، اور آگے مقصد آمد قرآن میں ایک جملہ کہا ھدی للمتقین۔ بس 3 حرف 2 جملے کہہ کر قرآن کے تعارف کے سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے، پھر متقین کا تعارف، کافرین کا تعارف، منافقین کا تعارف، پھر عبادات، معیشت، معاشرت، تجارت، حقوق، آداب، جنت، جہنم، انبیاء کے ادوار، قصے، مختلف چیزیں ہیں، لیکن قرآن کا تعارف اللہ نے جامع معنی انداز میں سمندر کو مٹھی میں بند کرتے ہوئے 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں کرایا۔ اب آؤ توجہ رکھنا، بات شروع کرنے چلا ہوں کہ میں نے علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کیا۔ اللہ آپ نے یہ جو قرآن کا تعارف کرانے سے پہلے 3 حرف بولے، الف لام میم، اللہ ان حرفوں کا معنی کیا، ان کا مطلب کیا، ان کا مفہوم کیا، ان کی وضاحت کیا، ان کی ٹرانسلیشن کیا، ان کا اشارہ کیا؟ تو کچھ علماء نے تو لکھا کہ یہ حروف مقطعات اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا معنی مطلب کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی وجدانی کیفیت کا آئیڈیاز لکھتے ہوئے کہا کہ یہاں پر یہ الف بھی قسمیہ ہے، لام بھی قسمیہ ہے، میم بھی قسمیہ ہے۔ اللہ نے قرآن کی بات کرنے سے پہلے 3 قسمیں اٹھائی، کون سی؟ فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ میں نے پھر سوال کر دیا، اللہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ بغیر قسموں کے بھی بات کرتے ہم تو بھی اعتماد کرتے، لیکن قسمیں کیوں اٹھائی؟ تو مجھے جواب شکوہ ملتا ہے اس لیے کہ میں جو ان قسموں کے بعد بات کرنے چلا ہوں وہ بات بڑی محقق، وہ بات بڑی مدلل، وہ بات بڑی مکمل، وہ بات بڑی ضروری، وہ بات بڑی اہمیت کی حامل، تاکہ اگر تمہیں کوئی 14ویں صدی کا چوڑا، تمہیں کوئی 14ویں صدی کا مرتد، تمہیں کوئی 14ویں صدی کا کھٹمل، تمہیں کوئی 14ویں صدی کا مراسی، تمہیں کوئی 14ویں صدی کا منافق اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک میں ڈالنا چاہے تو پھر اس چوڑے کی بات پہ اعتبار مت کرنا، میری قسموں پہ یقین کرنا۔ اس لیے فرمایا میں نے 3 قسمیں اٹھائی، کتنی؟ بول پڑو کتنی؟ 3۔ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ میں نے پھر سوال کر دیا اقبال کے شکوہ کی طرز پر، اللہ سمجھ آ گئی کہ آپ نے قرآن کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 قسمیں اٹھائی، اور یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کی عظمت کے لیے 4 قسمیں اٹھا دی تھی، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ تو اللہ نے یہاں بھی 3 قسمیں اٹھائی۔ اللہ بات سمجھ آ گئی، توجہ رکھنا ہے احمد آباد والوں، بڑے عرصے بعد آیا ہوں، سوچتا ہوں کسر نکال کے جاؤں، پوری توجہ رہے گی تو میں شرح صدر سے بول پاؤں گا۔ اللہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے قسمیں اس لیے اٹھائی تاکہ کوئی مرتد، کوئی منافق، کوئی زندیق، کوئی کھٹمل اس کتاب کے بارے میں شک کی بات نہ کر سکے۔
अल्लाह ये 3 कसमें क्यों उठाई? हमने तो कुरान में और भी कसमें देखी, लेकिन वहां पे तो जमीन की कसम, जमान की कसम, मकीन की कसम, मकान की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, शहर की कसम, जमाने की कसम, गलियों की कसम, चादर की कसम, कंबल की कसम, वक्त की कसम, लेकिन यहाँ पर वो कसमें नहीं, अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह इन तीनों की जरूरत क्यों पड़ी? एबटाबाद वालों, मेरे जुमलों को दिल पे लिखना। कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिलता है। मैंने ये 3 कसमें इसलिए उठाई कि 14वीं सदी के मुर्तद का दजल, फरेब, धोखा, मैं जानता था कि वो तुम्हें ये भी कहेगा कि ये कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास ले गया। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए मैंने यही 3 कसमें उठाई कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। भेजने वाला मैं, अलिफ में अपनी कसम, लाने वाला जिब्रील, लाम में जिब्रील की कसम, जिसके लिए भेजा वो मोहम्मद, तो मीम में मोहम्मद की कसम, ताकि मेरे अल्लाह रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे, अकाबिर उलमा के नारे, मैं तो इनकी जूतों का खाक हूं। मुझे जिंदा मुर्दाबाद का कोई शौक नहीं है, इसलिए कि मेरा तो नाम ही आया है। किसी पढ़े हुए मौलवी से पूछना, सड़े हुए से ना, या का माना ही जिंदाबाद है। यही तो वजह है, अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है तो वजह जिद किया, कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो, अभी बात को शुरू करने चला हूं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए ये 3 कसमें उठाई ताकि अगर 14वीं सदी का कोई मुनाफिक, जिंदीक, मुर्तद, चूड़ा, हाँ खटमल, अगर तुम्हें ये धोखा दे कि ये कुरान आया तो किसी और के लिए था, लेकिन जिब्रील भूल के मोहम्मद के पास ले गया। अल्लाह फरमाते मैंने शुरू में इशारा कर दिया, अलिफ भेजने वाला मैं हूं, लाम लाने वाला जिब्रील है, मीम जिसके लिए मैंने भेजा था वो मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु। जब भी हुजूर का नाम आए तो यूं मुंह पे हाथ रख के मुंह बंद नहीं करते, हाथ हटा के कहना है सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने फिर अर्ज की, अल्लाह बात समझ आ गई कि आपने ये कसमें इसलिए उठाई ताकि वो मुर्तद धोखा न दे सके कि जिब्रील भूल गया था। अल्लाह ने शुरू के 3 हरफों में बहुत सारे उकदे हल कर दिए। आगे चलता हूं, मगर मैं इसी अलिफ लाम मीम पे पूरा घंटा गुजार सकता हूं, मगर ये ना हो कि फिर सुबह लोग कहें यार पूरा घंटा खड़ा तो अलिफ लाम मीम पे रहा है। ये नहीं कहेंगे इल्म इतना था, अलिफ लाम मीम खत्म नहीं हुआ, फिर कहेंगे खड़ा तो अलिफ लाम मीम पे रहा है। तनकीद के लिए तो कोई छोटा सा बहाना चाहिए ना। पूरी तवज्जो रहे, आगे चलता हूं। इस तारुफ के बाद कायनात के रब ने 2 जुमले कहे, 3 हरफों के बाद 2 जुमले कहे। पहला जुमला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, शक, शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शायबा, मिर्या से भी पाक। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह कहा, चाहिए तो ये था कि ज़ालिकल कुरानो ला रैब फीह होता। मैंने तो कुरान में जहां भी इसका जिक्र पढ़ा अक्सर मुझे लफ्ज़ कुरान नजर आया, यासीन वल कुरानिल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान लव अंज़लना हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान था, चाहिए तो ये था यहां भी फरमाते ज़ालिकल कुरानो ला रैब फीह, कि ये कुरान ला रैब है। तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है, एबटाबाद के अहले इल्म लोगों, एबटाबाद के अहले ज़ौक़ लोगों, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, दिल के कंप्यूटर में सेव करना। कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिलता है। अगर मैं ज़ालिकल कुरानो ला रैब फीह कहता तो भी 14वीं सदी का काफिर, 14वीं सदी का मुर्तद,
14वीं सदी का खटमल, 14वीं सदी का मुनाफिक, 14वीं सदी का बेईमान वो तुम्हें धोखा देता और वो कहता कि रब ने कुरान को सच्चा कहा। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जो गारों में पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 40 पारे हैं, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उसके दजल का पर्दा चाक करने के लिए जालिकल कुरान नहीं कहा, जालिकल किताब कहा। ईमान वालों, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। फरमाया जालिकल किताब ला रैब फीह। उलमा बैठे हैं, पूछ लेना जालिका इसमें इशारा है। फरमाया ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है, ताकि तुम्हें कोई जिंदगी धोखा न दे सके। पूरी तवज्जो रखना, बात आगे चलाने लगा हूं। दूसरा जुमला फरमाया हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिल मुत्तकीन। मैंने फिर सवाल कर दिया, पूरी तवज्जो चाहूंगा एक एक जुमले पर। मैंने फिर सवाल कर दिया अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पर। अल्लाह हुदल्लिल मुत्तकीन क्यों कहा? चाहिए तो ये था कि हुदल्लिल आलमीन होता। हुदल्लिल मुत्तकीन से ये हसर क्यों, हुदल्लिल मुत्तकीन कहकर एक जुमले में बंद क्यों कर दिया? फरमाया वो भी इसलिए कि अगर 14वीं सदी का कोई मुर्तद इस कुरान को ना माने तो परेशान ना होना। मैंने मुनाफिकीन और मुर्तदीन और काफिरीन के लिए इसको भेजा ही नहीं, मैंने भेजा ही मुत्तकीन के लिए। हुदल्लिल मुत्तकीन फरमाया ये किताब मैंने भेजी ही मुत्तकीन के लिए। अब कायनात के रब ने ये 3 हरफ और 2 जुमले कहकर तारुफ को, समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। मैंने फिर कहा अल्लाह आपने तो बड़े जामे माने अंदाज में, बड़े फसीहो बलीग, अदीब व अमीक अंदाज में इस कुरान का तारुफ कराया 3 हरफ और 2 जुमले कहकर। लेकिन अल्लाह मेरा दिल अभी भरा नहीं, मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है? अल्लाह इस किताब का काम क्या है? अल्लाह इस किताब का शान क्या है? अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है? अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है? अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है? अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है? अल्लाह इस किताब का शान क्या है? अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है? अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है? अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है? अल्लाह इस किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है? अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है? अल्लाह इस किताब से दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है? अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो कायनात के रब की तरफ से फिर मुझे जवाब शिकवा मिलता है। अगर तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्या पूछता है? जरा थोड़ी देर के लिए दुनिया के जंजालों से बाहर निकल, वुजू कर, मेरा कुरान उठा, इसे चूम, इसमें झूम, इसमें घूम, इससे बातें कर, सवालों जवाब कर। कायनात अर्ज़ो समा का तू जो भी सवाल करेगा मेरी किताब तेरे हर सवाल का जवाब देगी। आओ एबटाबाद वालों, तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं, तुम्हें कुरान का तारुफ उसी कुरान से पूछ कर बताऊं। मैं कुरान के दरवाजे पे चला गया और मैंने कहा किताब तू जरा मुझे अपना तारुफ तो करा। तो उस किताब ने कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा किताब ये बता तेरा नाम क्या है? ए किताब तू ये बता तेरा नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा नाम पूछते हो यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। और रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा काम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा काम पूछते हो हुदल्लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बन के आई हूँ। जो भी आएगा होता खाएगा, पाक हो जाएगा। ए किताब तू ये बता कि तेरा शान क्या
क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा शान पूछते हो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। मेरा शान ये है, मेरा रोब और दबदबा ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतार देता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता कि तेरा हिफाजत का इंतजाम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिस रब ने मुझे उतारा सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता तेरा असली मकाम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा असली मकाम पूछते हो, बल हुआ कुरानुम मजीदुन फी लोहे महफूज। मेरा मकाम ये है मैं लोहे महफूज में नक्श रहती हूँ। ए किताब तू ये बता तेरे भेजने वाले का नाम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। मैं आलमीन के रब की तरफ से भेजी गई। ए किताब तू ये बता तेरे लाने वाले का नाम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है, नज़ल बिर्रूहुल अमीन। मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा है। ए किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है, नुज़्ज़िला अला मोहम्मद। मैं मोहम्मद मुस्तफा पे नाज़िल हुई हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरी ए किताब तू ये बता अगर तुझसे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो मुझसे दोस्ती करेगा मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगी, मैं उसकी उक़बा भी बना दूंगी। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैं जिस रात में आई हूँ वो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। ए किताब तू ये बता तू जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। मैं उस महीने में आई हूँ जो सारे महीनों का सरदार महीना है। ए किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है। तेरा सारे बोलो तेरा एहतराम क्या है। एक अपनी विजदानी कैफियत का जुमला देने चला हूं, इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा स्टॉप लगाया ताकि आपकी तवज्जो मबजूल हो जाए। ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है। पूरी तवज्जो रखना मेरी तरफ। ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मेरा एहतराम ये है कि मुझे कोई पलीत चूड़ा मरासी भंगी चरसी हीरोइन की अफ्यूनी ना उठाए। मुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना फिर मुझे उठाना। ये जुमला था आवाम के लिए। एक जुमला अपने पेटी भाइयों को देने चला, उलमा के लिए। ये सवाल था कि किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है तो भी उसने कह दिया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मेरा एहतराम यह है कि मुझे कोई पलीत चूड़ा न उठाए। मुझे उठाना हो पहले पाक होके आना फिर मुझे उठाना। मैंने एक और सवाल कर दिया, अब इधर के लिए है। मैंने एक और सवाल कर दिया, ए किताब तेरा एहतराम समझ आ गया, लेकिन अब ये बता कि तेरा इकराम क्या है। आप चुप रहे, इधर से सुनूंगा। सुभान अल्लाह। ए किताब तेरा इकराम क्या है, तेरी ताज़ीम क्या है तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वांसितू लअल्लकुम तुरहमून। मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो ना तो फिर चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वांसितू लअल्लकुम तुरहमून। कुरान कहते हैं जब मुझे पढ़ा जाए, इमाम पढ़ रहा हो ना, फिर बंदे दे पुत्र बन के मैनू सुनिया करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दी करो। ये मेरा इकराम है। ए किताब तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है। जो जिंदा बैठा हो वो कह दे सुभान।
اے کتاب اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے پڑھنے کا انعام ڈھونڈ رہا ہے. پوری توجہ رکھنا, میرے پڑھنے کا ثواب اور انعام ڈھونڈ رہا ہے. میں تو وہ مقدس کتاب ہوں جسے خالی دیکھو ثواب ہے, جسے خالی دیکھو ثواب ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پیٹے بھائیوں میں کچھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ سڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور میں تو بڑے عرصے سے فیس کر رہا ہوں نا. تو میں نے جب یہ جملہ کہا تو مجھے ایک سڑے ہوئے مولوی صاحب نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ خالی دیکھو ثواب ہے, کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کاش تیرے اندر علم کی گہرائی کا ذوق ہوتا. تو نے پڑھا نہیں کہ اس قرآن کو اگر بن دیکھے پڑھو 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں, اگر ہاتھوں میں اٹھا کے دیکھ کے پڑھو 1 حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملتی ہیں. تو وہ کتاب کہتی ہے تو میرے پڑھنے کا ثواب پوچھ رہا ہے, میں تو کتاب ثواب ہوں, مجھے دیکھو ثواب, مجھے چھو ثواب, مجھے اٹھاؤ ثواب, مجھے پڑھو ثواب, مجھے پڑھاؤ ثواب, مجھے سنو ثواب, مجھے سناؤ ثواب, میرے پڑھنے والی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤ ثواب. میرے پڑھنے والے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو ثواب, میرے پڑھے ہوئے عالم سے ادب سے ہاتھ ملا لو ثواب. امام غزالی نے لکھا ہے علوم فی الدین میں بافضائل علم میں, قیامت کے دن آؤ تمہیں تھوڑی سی علماء کی شان بھی سناتا جاؤ. قیامت کے دن ایک بندہ, توجہ ہے, ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا, نام اعمال کھلے گا. پوری توجہ رکھنا. یا شیخ ادھر دیکھ, آئی ایم چیف گیسٹ. بندہ حساب کے لیے پیش ہوگا, نام اعمال کھولا جائے گا, تولا جائے گا. پوری توجہ رکھنا, کھولا جائے گا, تولا جائے گا, گینا نہیں جائے گا, تولا جائے گا. اور تلنے کے لیے معیار پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ظاہر پہ بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے تیرے ظاہر سے میرا تعلق ہی نہیں, میں تیرے باطن کو دیکھتا ہوں. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ فرماتا ہے ظاہر پہ زیادہ محنت نہ کر. ہم ظاہر میں صوفی بننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ دور سے لگے بندہ نیک ہے, بندہ صوفی ہے, پہنچی ہوئی سرکار ہے, مرید زیادہ بنے, ہاں سر نیچے کر کے, اوپر بڑی بڑی چادریں بھی ہو. ہاں اللہ فرماتے مجھے تیرے ظاہر سے کوئی مطلب نہیں, مجھے تیرے باطن سے مطلب ہے. اور دنیا کو تیرے باطن سے کوئی مطلب نہیں, تیرے ظاہر سے مطلب ہے. یہ فرق ہے انسان اور رحمان میں. پوری توجہ رکھنا. وہ کتاب, میں سوال کر رہا تھا کہ اے کتاب اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے, اس پر انعام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے پڑھنے کا انعام پوچھتے ہو, مجھے اگر بن دیکھے پڑھو, بن چھوئے پڑھو, بن اٹھائے پڑھو, بغیر وضو پڑھو. علماء بیٹھے, بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے, ہاتھ لگانا جائز نہیں. اگر تمہیں 2-4 صورتیں آتی ہیں, تم ٹرین میں, پلین میں, جہاز میں, حضر میں, سفر میں, ہاں واک میں, دکان پہ بیٹھے ہوئے, گاڑی میں سفر کرتے ہوئے, پیدل چلتے ہوئے, تم بار بار سورہ یاسین پڑھ رہے ہو, یا رحمان پڑھ رہے ہو, یا فاتحہ پڑھ رہے ہو, یا آخری کل پڑھ رہے ہو, بن دے کے پڑھنے پر وہ کتاب کہتی ہے میں 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتی ہوں, 10 گناہ معاف کراتی ہوں, 10 درجے بلند کراتی ہوں. اگر وضو کر کے ہاتھوں میں اٹھا کر آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ, میں 1 حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتی ہوں, 25 گناہ معاف کراتی ہوں, 25 درجے بلند کراتی ہوں. مجھے نفل نماز میں پڑھ, میں 1 حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دلواتی ہوں, 50 گناہ معاف کراتی ہوں, 50 درجے بلند کراتی ہوں. مجھے فرض نماز میں پڑھ, میں 1 حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں, 100 گناہ معاف کراتی ہوں, 100 درجے بلند کراتی ہوں. مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھ, میں 1 حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتی ہوں, 7000 گناہ معاف کراتی ہوں, 7000 درجے بلند کراتی ہوں. مجھے اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کے پڑھ, میں 1 حرف کے بدلے میں 1 لاکھ نیکیاں دلواتی ہوں, 1 لاکھ گناہ معاف کراتی ہوں, 1 لاکھ درجے بلند کراتی ہوں. مجھے کعبے میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں پڑھ, میں 1
तरफ के बदले में 70 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 70 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 70 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे देख के पढ़, नाजरा खां कहलवाती हूँ। मुझे याद कर, माँ बाप समेत जन्नत के ताज पे नवाती हूँ। मुझे अच्छी आवाज से पढ़, कारिए कुरान का लक़ब दिलवाती हूँ। मेरा मन और मतलब समझ, आलिम दीन की दस्तार बंधवाती हूँ। मेरी गहराई में उतर जा, मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाती हूँ। मुझ पे अमल कर, जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बना